All right. So, in the previous lecture, we studied the models of reading skill that includes previewing, reading for main ideas, using context vocabulary, scanning for detail, making inference, restating, and phrasing. Okay, so in this lecture, we are going to discuss the central idea, tone, and intention of reading skill. બરોબર, આજના લેક્ચરમાં આપણે રીડિંગ સ્કિલના સેન્ટ્રલ આઈડિયા, ટોન અને ઇન્ટેન્શન આ ત્રણ બાબતો આપણે શીખવાના છીએ. ઓકે, સો લેટ્સ બિગિન. In reading the text, the retention, association, application, and judgment of a reader depends on the factors like central idea of passage, intention, author's attitude, and tone. શું કીધું છે? while reading a text, જ્યારે ટેક્સ્ટ વાંચતા હોઈએ ત્યારે એનું રિટેન્શન એટલે કે રિમેમ્બરિંગ કેપેસિટી, યાદ રાખવાની કેપેસિટી, એને આપણે શું કહીએ છીએ? રિટેન્શન. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધી કમ્પોનન્ટ ઓફ રીડિંગ સ્કિલ. ડુ યુ રિમેમ્બર? Okay. Retention, then association means when we associate the text with our life experience. Associate એટલે relate કરવું, એને જોડવું, બરોબર. Association, then application and judgment. Application means we use our knowledge, that is to apply, right? એનો અમલ કરવું અથવા એનો ઉપયોગ કરવો, જ્ઞાનનો એને અપ્લાય કરવું કહેવાય. And judgment of reader depends on factors. બરોબર, આ ત્રણ ફેક્ટર્સ ઉપર રિટેન્શન, એસોસિએશન એન્ડ એપ્લિકેશન અને જજમેન્ટ ડિપેન્ડ કરે છે. કયા કયા ફેક્ટર્સ છે? સેન્ટ્રલ આઈડિયા ઓફ પેસેજ, intention, and author's attitude and tone. Okay, so one by one we'll study it in detail. First thing or first part on which reading is dependent upon is, પહેલી બાબત જેના ઉપર reading dependent છે એ છે central or main idea of passage. Right? In fact, while we read, we come across through this point. બરોબર, જ્યારે આપણે વાંચતા હોય ત્યારે પણ the central idea of passage is highly important. If we do not understand the meaning, if we don't understand the central idea of passage, our reading is in waste. બરોબર, waste છે ને આપણું reading. Okay, so let's see. In order to arrive to the central or main idea of the passage, the reader must look for an answer that relates to all important elements of પેસેજ. શું કહે છે કે સેન્ટ્રલ આઈડિયા ઓર મેઇન આઈડિયા ઓફ પેસેજમાં પહોંચવા માટે, અરાઈવ એટલે પહોંચવું, રીડ તો શું કરવું પડે? રીડર મસ્ટ લુક ફોર એન આન્સર. રીડરે એનો જવાબ શોધવાનો છે કે જે પેસેજના મુખ્ય બાબતો હોય, મુખ્ય એલિમેન્ટ હોય, મુખ્ય તત્વો હોય. બરોબર, ટૂંકમાં જે વિષય ટોપિક છે, જે કોન્સેપ્ટ છે, એને અહીંયા તત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. બિગિનિંગ, કન્ટેન્ટ એન્ડ એન્ડ. બરોબર, આ મુખ્ય મેઇન એલિમેન્ટ છે પેસેજના, એ સમજવું જરૂરી બને છે. The correct answer to the central idea question aptly summarizes the main passage, main point of the passage. Okay, aptly એટલે suitable, બંધ બેસતું. Okay, હવે કરેક્ટ આન્સર ટુ સેન્ટ્રલ આઈડિયા ક્વેશ્ચન aptly summarize the main point of passage. સેન્ટ્રલ આઈડિયા છે એનો એ જ પ્રશ્નનો જવાબ છે એ આપણા પેસેજના મેઇન પોઈન્ટ છે. સમરાઇઝ કરવું એટલે કે ટૂંકમાં એને એક કન્ક્લુઝન લાવવું. બરોબર છે. The central idea or main topic of passage can be arrived at by applying IEI formula. શું કે છે? મેઇન ટોપિક પેસેજનો છે કેવી રીતે તમે અરાઈવ કરી શકો, લાવી શકો? By applying the IEI formula. Let's see the full form of IEI. I stands for information, E stands for elimination,
and again I stands for inference. Okay, let's see what is information. So this is the formula by which we can come to know the main or central point of the passage. Okay, let's see information. Every passage contains some information which may be direct or implied. શું કીધું છે કે દરેક પેસેજ છે which has some information, બરોબર, એમાં અમુક માહિતી હોય જ છે કે જે ડાયરેક્ટ હોય અથવા ઇમ્પ્લાઇડ હોય. ડાયરેક્ટ એટલે કે ઇઝીલી આપણે એને જોઈ શકતા હોય, વર્ડ્સ થ્રુ એક્સપ્રેસ થઈ હોય. ઇમ્પ્લાઇડ એટલે ગર્ભિત, કે જે છુપું હોય. બરાબર, શબ્દોના અંદર આપણે અને શબ્દોનું જો આપણે મનન કરીએ તો જ આપણે સમજી શકીએ. તો ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલાનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે આપણું? આઈ નું ઇન્ફોર્મેશન. તો કે જે પણ માહિતી છે ટેક્સ્ટમાં એને આપણે જે ડાયરેક્ટ હોય અથવા ઇમ્પ્લાઇડ હોય એને આપણે રિસીવ કરવી. ક્લિયર? તો આઈ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન. સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ એલિમિનેશન. Elimination involves saying no to alternatives on justifiable ground so as to avoid confusion. Elimination એટલે શું થાય કે what to say, to leave. બરોબર, ગુજરાતીમાં આપણે છોડી દેવું એવું કહીએ છીએ. એલિમિનેટ, હવે કોને છોડવાનું છે આપણે? ઇટ ઇન્વોલ્વ સેઇંગ નો ટુ અલ્ટરનેટિવ્સ. અલ્ટરનેટિવ્સ એટલે કે બીજા ઓપ્શન જે છે. એકચ્યુઅલી જે આપણે વાંચીએ છીએ એને લગતું બીજું પણ મટીરિયલ હોય, બરોબર, પણ આપણું સેન્ટ્રલ આઈડિયાને જાણવા માટે આપણે એક મટીરિયલ છે, એક ટેક્સ્ટ છે એને સમજવું, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, ધેટ્સ વાય વી સે નો ટુ અધર ઓપ્શન્સ, અધર અલ્ટરનેટિવ્સ. બીજા ઓપ્શનને નો કરવો ઓન જસ્ટિફાયેબલ ગ્રાઉન્ડ. જસ્ટિફાયેબલ ગ્રાઉન્ડ એટલે કે અત્યારે આપણે શું કહેવાય, એક ક્લારિફિકેશન ના બેઝ ઉપરથી રીડિંગ કરીએ છીએ, બરોબર. તો એ ગ્રાઉન્ડ એના બેઝ ઉપરથી આપણે બીજા અલ્ટરનેટિવને નો કરીએ છીએ. એન્ડ સો એઝ ટુ અવોઇડ કન્ફ્યુઝન આપણે દૂર કરવા માટે, અવોઇડ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? બીજા ઓપ્શન્સ અલ્ટરનેટિવને આપણે નો કરીએ છીએ. ઓકે, તો સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું આઈ નું છે એલિમિનેશન. ઓકે, ક્લિયર? ચલો, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ થર્ડ સ્ટેપ. Okay, so third step in the formula of reading is inference. Now we know what is inference. Inference means conclusion. It means arriving at a conclusion in a logical manner which may be simple, obvious or complex. બરોબર છે. ઇન્ફરન્સ એટલે એક કન્ક્લુઝન ઉપર આવવું, એક ઉપસહાર ઉપર આવવું, કે લોજિકલ મેનરમાં આપણે જે ને સમજીએ છીએ, બરોબર. લોજિકના મદદથી આપણે છેલ્લે એનો ઉપસહાર શું છે, કોન્સેપ્ટની સાથે સાથે શું કહેવા માંગે છે આ ટેક્સ્ટ, બરોબર છે, જે સિમ્પલ પણ હોઈ શકે અથવા ગૂંચવણાવાળું એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ, જટિલ પણ હોઈ શકે. Clear? So central point or main point of passage is very important, and which can be easily arrived, or we can easily get the central or main idea by applying I formula, information, elimination and inference. Okay, chalo, moving towards the next. ઓકે, સો નેક્સ્ટ થિંગ ઇન રીડિંગ સ્કિલ, બીજી બાબત રીડિંગ સ્કિલમાં શું છે? ઇન્ટેન્શન છે. હવે પહેલી બાબત છે એ આપણે અત્યારે જોઈ, સેન્ટ્રલ આઈડિયા જાણવા માટેની. હવે બીજી બાબત ઇન્ટેન્શન. ઇન ઓર્ડર ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઓથર્સ ઇન્ટેન્શન behind writing a piece of text or passage, the reader needs to apply the Goldilocks principle. શું કીધું છે? ઓથર એટલે લેખકના ઇન્ટેન્શન, જે એક લખાણની પાછળ, પીસ ઓફ ટેક્સ્ટ ઓર પેસેજ એટલે કોઈ લખાણ છે એની બિહાઇન્ડ, એની પાછળ છુપાયેલા છે ઓથરના જે ઈરાદાઓ છે, ઇન્ટેન્શન છે, એને જાણવું હોય તો રીડરે શું કરવું જોઈએ? અપ્લાય શું કરવું જોઈએ? ગોલ્ડીલોક્સ પ્રિન્સિપલ. કયો પ્રિન્સિપલ? ગોલ્ડીલોક્સ પ્રિન્સિપલ. The chief purpose of the author in the passage may be, according to Goldilocks principle, are. બરોબર છે. હવે શું કયા ઇન્ટેન્શન, પર્પઝ હોઈ શકે? ગોલ્ડીલોક્સના પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે આપેલા છે. સો ધી ફર્સ્ટ વન ઇઝ
આર્ગ્યુ ફોર. એની પહેલા આપણે એ બાબત જાણી લઈએ કે બરોબર અલગ અલગ ઓથરના ટેક્સ્ટ માટે એના વ્યૂઝ હોય, એના ઇન્ટેન્શન હોય, બરોબર છે. ઘણા ઓથરનો ઇન્ટેન્શન શું હોય? અપ્રિસિએશન હોય. ઘણા ઓથરનો ઇન્ટેન્શન શું હોય? ટુ ક્રિટિસાઇઝ હોય. અમુક ડિસ્ક્રિપ્શન માટે લખાણ લખતા હોય. ઓકે, તો એવા જ ગોલ્ડી લોક્સે પણ પ્રિન્સિપલ પર્પઝ આપેલા છે. સો વી વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. So the first principle according to Goldilocks is argue for. Argue એટલે દલીલ કરવી, બરોબર છે. So when we want to argue, we'll use some kind of word, we'll use different argument, બરોબર. અલગ અલગ આર્ગ્યુમેન્ટનો આપણે દલીલોનો ઉપયોગ કરીશું to make our point strong. Okay, બરોબર. We use different illustration, we use different incidents, etc. ઓકે, તો આ પણ એક ઓથરનો ઇન્ટેન્શન હોઈ શકે, ટુ આર્ગ્યુ ફોર. સેકન્ડ ઇન્ટેન્શન મે બી ટુ ક્રિટિસાઇઝ. ક્રિટિસાઇઝ એટલે નિંદા કરવી, બરોબર છે. વેન વી આર અગેન્સ્ટ અનધર પાર્ટી, નોટ ઓનલી પોલિટિકલ પાર્ટી, બટ બાય પ્રૂવિંગ અર સેલ્ફ રાઇટ. ઓકે, ઘણીવાર આપણે નિંદા પણ કરવી પડે છે, બરોબર, તો આપણે પોતાને સાચું પ્રૂવ કરવા માટે. તો ક્રિટિસાઇઝ કરવું વેન યુ આર અગેન્સ્ટ સમથિંગ, બરોબર, કોઈ ના અગેન્સ્ટ હોય, વેન વી આર ઇન ધી ઓપોઝિશન પાર્ટી. ઓકે, તો અહીંયા ક્રિટિસાઇઝ કરવું એક પર્પઝ ગોલ્ડલિક્સનો છે, બરોબર. સેકન્ડ ઓથર્સનું ઇન્ટેન્શન શું હોઈ શકે? ઇટ મે બી ટુ ડિસ્ક્રાઇબ. ડિસ્ક્રાઇબ કરવું એટલે વર્ણન કરવું. કોઈ પણ કવિ છે, લેખક છે, કોઈ વસ્તુના શું કહેવાય એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતા હોય છે, બરોબર, એના વર્ણન કરતા હોય છે. તો આ પણ એક પર્પઝ, ચીફ પર્પઝ હોઈ શકે. સો ધ નેક્સ્ટ, ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ અધર પર્પઝ. બીજા પર્પઝ શું કહે છે? ટુ પરસ્યુએડ. ટુ પરસ્યુએડ. પરસ્યુએડ મીન્સ ટુ કન્વિન્સ. કન્વિન્સ એટલે મનાવવું, સમજાવવું, બરોબર. તો આ પણ એક પર્પઝ હોઈ શકે ઇન્ટેન્શન. કોઈ પબ્લિકને કોઈ કન્વિન્સ કરાવવા માંગતું હોય, બરાબર. આવા પણ ઘણા ઓથર્સ છે કે they write for this purpose. ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ, ટુ denounce. Denounce means વખોડી કાઢવું, નિંદા. This is little similar to criticize. Okay, so these are the purpose for which many authors write. This may be the intention of some author and poets, etc. આ બધા હોઈ શકે. આ બધામાંથી કોઈ પણ ઓથરનો ઇન્ટેન્શન હોઈ શકે. Reading the passage keeping this perspective in mind would help the reader to comprehend the intention of the author. બરોબર છે. આ પર્સપેક્ટિવને, બધા બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને આપણે જો પેરેગ્રાફ વાંચીએ તો રીડરને સમજવા માટે ઓથરના ઇન્ટેન્શન સમજવા માટે આ મદદરૂપ બનશે. ક્લિયર? ફર્સ્ટ વન આપણું સેન્ટ્રલ આઈડિયા હતું પેસેજનું. બીજી બાબત ઇન્ટેન્શન. અને રીડિંગ સ્કિલની થર્ડ થિંગ ઇઝ ધી ઓથર્સ એટીટ્યુડ એન્ડ ટોન. બરોબર. પહેલી આપણે સેન્ટ્રલ આઈડિયા કઈ રીતે જાણવું એ જોયું. પછી આપણે ઇન્ટેન્શન કઈ રીતે જાણવું. અને થર્ડ હવે ઓથરના એટીટ્યુડ. એટીટ્યુડ એટલે વલણ, એના વિચાર શું છે આ લખાણ બાબતે, એનું ટોન શું છે એ પણ આપણે સ્ટડી કરીએ. ઓકે, સો ધી ટેક્સ્ટ ઓર પેસેજ ઇઝ શેડેડ બાય ધી ઓથર્સ એટીટ્યુડ, લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. શું કીધું છે કે ટેક્સ્ટ જે પણ લખાણ છે, પેરેગ્રાફ છે, એને કઈ રીતે શેડ થાય છે? શેડ એટલે ઘાટું કરવું, બરોબર. કઈ રીતે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારી શકે? બાય ઓથર્સ એટીટ્યુડ. ઓથરના વલણ હોય ને, એના વિચાર, એના જે ગમે ને લાઇક્સ કહેવાય, અણગમો આપણે કહીએ છીએ, બરોબર. તો ડિસલાઇક્સ અને લાઇક્સ એ પણ ટેક્સ્ટ છે, પેસેજ છે, એને શેડ કરે છે, એટલે કે એને ઘાટું બનાવે છે. It may not be possible for a reader to arrive at a proper conclusion or inference without paying attention to this aspect. શું કીધું છે કે પ્રોપર કન્ક્લુઝન ઉપર રીડરને આવવા માટે, બરોબર છે, અથવા કોઈ
બાબતને ધ્યાન લીધા વગર આપણે બરોબર છે આ વસ્તુ આપણે ન કરી શકીએ. એટલે કે ઓથરનું એટીટ્યુડ અને ટોન જાણવું શક્ય બને ક્યારે? આ વસ્તુ કરવાથી જ આપણે પ્રોપર કન્ક્લુઝન ઉપર આવી શકીએ. ઇન કમ્પ્રિહેન્ડિંગ ધ ઓથર્સ એટીટ્યુડ ફોલોઈંગ સ્ટ્રેટેજી મે બી અપ્લાઇડ. ઓથરના એટીટ્યુડને સમજવા માટે બરોબર આપેલી છે એ સ્ટ્રેટેજીનો એપ્લિકેશન આપણે કરવું જોઈએ. અપ્લાય એટલે લાગુ કરવું. That is, arrange the attitude in the sequence from most negative to the most positive. See this strategy. આ સ્ટ્રેટેજીમાં શું કીધું છે કે એના વલણોને, વલણ એટલે કે એના વિચાર, કેવા વિચાર હોઈ શકે કોઈ ઓથરના, તો કે હવે એને સિક્વન્સમાં ગોઠવવાનું છે. સિક્વન્સ એટલે ઓર્ડરમાં. સિક્વન્સ એટલે ઓર્ડર. કઈ રીતે? ફ્રોમ ધી મોસ્ટ નેગેટિવ ટુ ધી મોસ્ટ પોઝિટિવ. નેગેટિવ થી પોઝિટિવ બિહેવિયર છે એટીટ્યુડનું છે એને આપણે અરેન્જ કરવાનું છે. સી નેગેટિવ બિહેવિયર, આઉટરેજ બરોબર. આઉટરેજ એટલે કે લાઈક એટેક્યુ ફોર્મ, અટેક કરીએ ને આપણે, હુમલો કર્યો કહેવાય. તો એક્ટ ઓર ડીડ ઓફ વાયોલેન્સ આપણે એને કહી શકીએ. વી કેન સે ડીડ ઓફ વાયોલેન્સ એટલે હુમલો કરવો, ટુ અટેક. આઉટરેજનું આ મિનિંગ થાય છે. ધેન બીજો એટીટ્યુડ શું કીધું છે? અલાર્મ. અલાર્મ એટલે કે ભય સૂચક. તો આ પણ એક નેગેટિવ એટીટ્યુડ છે. પછી આવે છે ઓબ્જેક્ટિવિટી. ઓબ્જેક્ટિવિટી એટલે વિશ્વાસ પાત્રતા બરોબર છે, અથવા વસ્તુલક્ષીપણું આપણે એને કહી શકીએ. તો આ પણ એક શું કહેવાય એટીટ્યુડ હોઈ શકે ઓથરનો. આ પણ લક્ષ્યવાળું આપણે કહીશું. ઓબ્જેક્ટિવ છે, વિશ્વાસ પાત્રતા, તો એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે. ઓકે, ચલો. અપ્રુવલ એટલે શું થાય? અપ્રુવલ એટલે આપણે એમ કહીએ ને અપ્રૂવ, મને આ વસ્તુની અપ્રુવલ મળી ગઈ છે, પરમિશન, રાઈટ? એટલે મંજૂરી. આઉટરેજ, અલાર્મ, ઓબ્જેક્ટિવિટી, અપ્રુવલ એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ એન્થુઝિયાઝમ. એન્થુઝિયાઝમ એટલે ઉત્સાહ, એન્કરેજમેન્ટ. ઓકે, ચલો. તો આ નેગેટિવ થી પોઝિટિવ સિક્વન્સમાં ઓથરના એટીટ્યુડ્સ તમે પ્રિપેર અથવા અરેન્જ કરો. Then read with concentration and try to place the author's attitude in this 5-point scale. હવે આપણે જે આ 5 આપણે આ રીતે લિસ્ટ બનાવી લીધું નેગેટિવ થી પોઝિટિવ એમાં. હવે આપણે શું કરવાનું છે? ધ્યાનથી વાંચવાનું છે આપણો પેરેગ્રાફ અને ઓથરના એટીટ્યુડને આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને 5-point સ્કેલમાં આપણે એને થોડુંક જજ કરવાનું છે. This would help the reader to understand the author's attitude, whether positive or negative. આ આપણે કેના માટે, શું સમજવા માટે હેલ્પફુલ થશે? ઓથરના એટીટ્યુડ કે જે પોઝિટિવ હોઈ શકે અથવા નેગેટિવ પણ. બરોબર. તો અહીંયા ઓથરનું એટીટ્યુડ આપણે સિક્વન્સમાં એના નેગેટિવ થી પોઝિટિવ ઓર્ડરમાં આપણે પ્રિપેર કરવાના. પછી આપણે ઓથરનું એટીટ્યુડ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે આ બાબત થઈ ઓથરના એટીટ્યુડ, વલણની વાત. તો હવે ટોન જાણવો હોય તો શું કરવાનું? ફોર ટોન, ટ્રાય ટુ પ્લેસ ધી ટોન ઓફ પેસેજ અંડર વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ. બરોબર. આટલા બાબતોમાંથી તમે એક બાબત છે એ પેસેજનો ટોન કહી શકો. એટલે મુખ્ય હાર્દ શું છે આપણે એમ કહીએ, એવું કહી શકીએ. ચલો. પોઝિટિવ, સેકન્ડ ઇઝ હેલ્પફુલ. પોઝિટિવ એટલે શું કહી શકીએ આપણે? હકારાત્મક. સેકન્ડ હેલ્પફુલ, મદદરૂપ. થર્ડ ન્યુટ્રલ એટલે બંને, એક પણ નહીં, બેમાંથી એક પણ નહીં. ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે કે જેમાં આપણે રોચક ન હોય તેવું. દેન નેગેટિવ, નકારાત્મક. તો હવે આટલી બાબત છે જેમાં તમે કેટેગરાઇઝ કરી શકો. જે લખાણ તમારું છે, જે તમે વાંચેલું છે એ પોઝિટિવ છે, પોઝિટિવ એનર્જી તમને આપે છે, એ કઈ હેલ્પફુલ છે તમારા વર્ક માટે, કે ન્યુટ્રલ એટલે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ, વેધર ઇટ ઇઝ ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ ઓર નેગેટિવ. બરોબર. જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમને લાગતું નથી એવું છે, કે નેગેટિવ છે, નકારાત્મક છે. ઓકે, તો આ તમારો ટોન ઓફ પેસેજને આઈડેન્ટિફાય કરવું હોય તો આટલા પોઈન્ટ્સ તમારે ધ્યાન રાખવાના
છે. Okay, now see the conclusion. Comprehending the attitude and tone of the author would also lead the reader to deeper understanding of text or passage and derive further inference and try and attach new meaning that are underlying beyond the printed words. શું કીધું છે? એટીટ્યુડ અને ટોન છે ઓથરના એ તમને શું લીડ કરશે એટલે આગળ શું લઈ જશે કે રીડરને ડીપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તરફ લઈ જાય છે ટેક્સ્ટ અને પેસેજનું ઊંડાણપૂર્વક સમજ મેળવવામાં અને ફર્ધર ઇન્ફ્લુએન્સ એટલે કે હજુ આ ડિરાઈવ એટલે ટુ અરાઈવ બરોબર અરાઈવ ડીરાઈવ એટલે આગળ ફર્ધર આગળ જે કન્ક્લુઝન લાવવા માટે મદદરૂપ બને છે અને જે પ્રિન્ટેડ પેજના બિયોન્ડ બરોબર એની આગળનો પણ જે મિનિંગ છે પ્રિન્ટેડ વર્ડની પાછળ જે મિનિંગ રહેલો છે એને નવો અર્થ આપવા માટે મદદરૂપ બને છે. Okay, so in this lecture we studied three basic things: central idea, intention, and author's attitude and tone of reading skills. So I hope this lecture will be helpful, and those who are kindly send the PDF of this topic. Everybody has to send the PDF. It's very compulsory. Okay, so please be regular in every lecture. Okay, see you in the next lecture with a new topic.